اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ، اور یہ ADP IT والوں کے لیے ہے، اور ٹاپک ہے ہمارا سیکیورنگ دا ہوسٹ۔ اور یہ بیسیکلی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی طرف سے پنجاب کالج میلسی میں یہ کورس آفر کیا جا رہا ہے، اور محمد شوکت اسلم بھٹا آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، سیکیورنگ دا ہوسٹ۔ Computer science department network is protected by the many different layers of security to protect us from unwanted intrusions. Intrusion means کہ جو بھی انٹرفیئرنس ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں، خاص طور پہ سیکورٹی کے معاملے میں، ہوسٹ میں جو سیکورٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے۔ انٹروژن مداخلت جو اٹیکر وغیرہ یہ تھرڈ پارٹی جو بھی ہے وہ اٹیک کرتی ہے، اس سے جو ہے بیسیکلی بچانا ہے، اس کو کہتے ہیں سیکیورنگ دا ہوسٹ۔ تو مزید اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کلاؤڈ پہ کیسے یوز ہوتی ہے۔ ہوسٹ سیکورٹی ڈسکرائب ہاؤ یور سرور از سیٹ اپ فار دا فالوئنگ ٹاسک۔ بیسیکلی جب آپ کلاؤڈ پہ جاتے ہیں، ہوسٹنگ کو سیکیور کرواتے ہیں، تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اٹیک سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے نجات مل جاتی ہے، جتنی قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں، اور جتنے بھی جو ہوتے ہیں وہ اٹیکس اوور آل سسٹم کے اوپر جو ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کو بھی بیسیکلی مینیمائز کرتا ہے کلاؤڈ۔ بیسیکلی CSP اس کو کہتے ہیں کلاؤڈ سروس پرووائڈر، اور اس کے بعد یہ رسپونڈ کرتا ہے اٹیکس کو جب بھی یہ جو ہے اٹیکر جو ہے اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فوری رسپانس دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امپورٹنس اس کی جو ہے دیکھتے ہیں سیکیورنگ دا ہوسٹ کی۔ ہوسٹ از پروٹیکٹڈ آفر دا اپرچونٹی ٹو اسکیپ دا فائر فائٹنگ آف دا پیچ مینجمنٹ، الاؤنگ IT ایگزیکٹو ٹو فوکس اونلی آن دا موسٹ امپورٹنٹ پیچز۔ امپورٹنٹ پیچز کے اوپر جو ہے ان کا بیسیکلی پیچز کون سے ہوتے ہیں امپورٹنٹ جو ہے وہ بیسیکلی سیکیورٹی ہوتی ہے، ڈیٹا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جو ہے بیسیکلی اٹیکر سے بچانا ہوتا ہے، تھریٹ سے بچانا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ آپ اس کو کلاؤڈ پہ لے کے نہیں جاتے ہوسٹ بیس کو، تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پروٹیکشن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جن کو آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں۔ اب مزید ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ جو ہوسٹ لیول سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں، وہ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ ہائپروائزر سیکیورٹی نمبر 2 ہے، ورچوئل مشین آئیڈینٹی سیکیورٹی نمبر 3 ہے، ورچوئل مشین سرور سیکیورٹی نمبر 4 ہے، سیکیورنگ ہوسٹ ریسورسز، اور نمبر 5 ہے SaaS اینڈ PaaS سیکیورٹی۔ تو اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہائپر پروائزر سیکیورٹی۔ یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے، یہ اس کو آپ ایک سافٹ ویئر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ ورچوئل مشین کے اوپر یہ رسپانسبل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہائپروائزر بیسیکلی آبزرو کرتا ہے کہ کیسے جو ہے کریشن ہو رہی ہے اور مینجمنٹ ہو رہی ہے ورچوئل مشین کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہائپروائزر جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے کس کے لیے، ورچوئل مشین کے لیے، جب کریشن اور مینجمنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر۔ تو ہائپروائزر بیسیکلی یہ جو ہے وہ ہیکرز کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سسٹم اینڈ کلاؤڈ پلیٹ فارم جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ اویلنگ کرتا ہے 0% سیکیورٹی اگر آپ کا ہوسٹ لیول جو ہے وہ کس کے اوپر نہیں ہوتا، کلاؤڈ کے اوپر نہیں ہوتا، تو پھر آپ کی سیکیورٹی کیا ہوتی ہے 0% ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ورچوئل مشین آئیڈینٹی سیکیورٹی کیا ہوتی ہے۔ مینی ورچوئل مشین کریٹڈ جو ہے وہ کلاؤڈ پلیٹ فارم اور ورچوئل مشین اسائن کیا کرتی ہے بیسیکلی ایک مخصوص پرسن کو، کیونکہ وہ پرسن جو ہے وہ بیسیکلی سروسز جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے اس ورچوئل مشین سے۔ ورچوئل مشین کہاں پہ پائی جاتی ہے، یہ کلاؤڈ پہ پائی جاتی ہے، اور بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہائڈ دا ورچوئل مشین IP ایڈریس اینڈ وچ آپریٹنگ سسٹم از رننگ اینڈ ہاؤ مچ اسپیس از اویلیبل ان ورچوئل مشین بائی یوزر۔ تو بیسیکلی جو کلاؤڈ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو ورچوئل مشین کا IP ایڈریس ہے اس کو بیسیکلی ہائڈ کر کے رکھتا ہے، اور جو آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور کتنی اسپیس اویلیبل ہوتی ہے یوزر کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں
वो हाइड करके रखता है CSP। CSP होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। और उसके बाद ये है कि जितनी भी टाइप्स के इंटरनल डिटेल्स होती हैं और प्राइवेसी वगैरह होती है ये भी सिक्योर होनी चाहिए। सो जो वर्चुअल मशीन की जो आइडेंटिटी होती है वो भी क्या होती है, मेंटेन होती है क्लाउड के ऊपर। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि वर्चुअल मशीन सर्विसेज सिक्योरिटी क्या होती है। अगर आप डाटा को स्टोर करते हैं क्लाउड के ऊपर और ये जो है जितनी भी सर्विसेज होती है वो अवेलेबल होती हैं, और उसके बाद जो आपकी इम्पोर्टेंस है होस्ट की वर्चुअल मशीन सर्वर के ऊपर, ये सारी चीजें क्या होती है, इफ यू मेक एनी सॉफ्टवेयर एंड डिप्लॉय दैट ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म, हर कोई आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसको क्लाउड के ऊपर जो है वो डिप्लॉय करते हैं और उसको स्टोर करते हैं वर्चुअल मशीन सर्वर के ऊपर, तो फिर ये सर्वर क्या करता है, ये बेसिकली आपको सिक्योर करता है। और बेसिकली ये भी एक इशू है, थ्रेट है। और ये तीसरा था। अब हम चौथे की तरफ चलते हैं, सिक्योरिंग होस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं। क्लाउड यूजर बेसिकली पे करता है मंथली किसको, क्लाउड रिसोर्सेज के लिए, सर्विसेज के लिए और स्टोरेज के लिए जो है वो CSP को जो है ये पेमेंट करता है। और उसके अलावा क्या होता है, वो बेसिकली जो यूजर होता है ये क्लाउड को स्टोरेज के लिए जो है, मेमोरी की स्टोरेज के लिए भी जो है वो परचेजिंग करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से जो इंस्टॉलिंग होती है उसके लिए भी। और ये किस लिए पे करता है, ताकि उसका जो होस्ट है उसके रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाए, जो है सिक्योर हो जाए, इसलिए जो है ये सिक्योरिंग होस्ट रिसोर्सेज इसको कहते हैं। उसके अलावा पांचवा है जी SaaS एंड PaaS सिक्योरिटी। SaaS से बनता है जी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और PaaS से बनता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये बेसिकली दोनों जो है वो सर्विस मॉडल होते हैं और ये जो है यूजर कुड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द सिक्योरिटी। अगर आप क्लाउड की बात करें तो क्लाउड पे सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, क्लाउड पे SaaS और PaaS के अंदर जो है वो CSP की जो है वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि जो जिसने जो है वो यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर सिक्योरिटी के वाले से होती है। CSP क्या होता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है और ये कौन कौन से हैं, गूगल है, एक माइक्रोसॉफ्ट है और एक अमेजोन है। ये बेसिकली क्या है, CSP है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। और ये बेसिकली क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं SaaS और PaaS सिक्योरिटी मॉडल के अंदर रहते हुए, और ये भी एक मेन थ्रेट इशू है। अब हमने ये थ्रेट पढ़े, अब हम देखते हैं कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। होस्ट लेवल सिक्योरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, पहला है जी आइडेंटिफाई एंड हाइड द virtual machine or host। दूसरा है जी CSP is responsible for the host level security। और तीसरा है जी CSP is the responsible for the SaaS and PaaS security। चौथा है protecting unauthorized access to host resources। पांचवा है जी protecting host data integrity, availability and confidentiality। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं identity and hide the virtual machine host। CSP बेसिकली क्या करता है, इंडिविजुअल जो है वो आइडेंटिफाई करता है जो वर्चुअल मशीन जो होती हैं, जो जहाँ पे लोकेटेड होती हैं, जो क्लाउड का प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर जो अवेलेबल होती हैं वर्चुअल मशीन्स, उनको बेसिकली इंडिविजुअल जो है आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई क्या करता है, उनके IP एड्रेसेस को और वो कहाँ पे होस्टेड हैं, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। और जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आल्सो जो है वो इंश्योर करता है क्लाउड यूजर को कि जितनी किस्म की अभी अटैकर हैं वो उनकी जो है आइडेंटिटी को नहीं देख सकते, और जितने भी होस्ट और वर्चुअल मशीन लाइक है, जिस तरह IP एड्रेस है, डाटा सेंटर्स होस्टेड हैं, इन सब चीज़ों को वो सिक्योरिटी के हवाले से इंश्योर करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि CSP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होस्ट लेवल सिक्योरिटी। होस्ट लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल इसका कौन होता है जी, CSP, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ओनली एंड ओनली जो है वो इसका जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्लाउड यूजर जो होता है, जिसको एंड यूजर भी कह सकते हैं, वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फॉर सिक्योरिटी के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं CSP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द SaaS एंड PaaS सिक्योरिटी। इफ यू आर यूज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इन बोथ, अगर आप दोनों के तौर पर मॉडल को इसको यूज करते हैं तो CSP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इसमें भी CSP जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देखते हैं नंबर 4 में प्रोटेक्टिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू होस्ट द रिसोर्सेज।
बेसिकली जो क्लाउड पेड यूजर होता है वो कौन कौन से होते हैं, वो एक ऑथोराइज्ड यूजर होता है। ऑथोराइज्ड यूजर कौन से होते हैं, वो एक्सेस कर सकता है जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करने के राइट्स उसी के पास होते हैं, ऑथोराइज्ड यूजर के पास। ऑथेंटिकेटेड यूजर कौन होता है, जो कि लॉगिन होता है यूजर नेम और आईडी के जरिए, आईडी और पासवर्ड के जरिए, उसको कहते हैं ऑथेंटिकेटेड यूजर। उसके बाद डाटा एंड रिसोर्सेज कैन एक्सेस ओनली दैट टाइप ऑफ पर्सन, यानी ये जो ऑथोराइज्ड और ऑथेंटिकेटेड पर्सन है यही इस डाटा को, रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। CSP मस्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड पर्सन, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है जो कि अनऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं उनसे। उसके बाद आगे देखते हैं पांचवा है जो प्रोटेक्टिंग होस्ट डाटा इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब डाटा इंटेग्रिटी जो है ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली डाटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि इस किस्म का डाटा जो मूव हो रहा होता है एक क्लाउड प्लेटफॉर्म से दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, यानी इसके अंदर कोई अल्टरेशन नहीं हो रही होती, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रही होती, और ये इसके अंदर जो ओरिजिनल डाटा होता है वो मेंटेन हो रहा होता है, इसको कहते हैं डाटा इंटेग्रिटी। अवेलेबिलिटी क्या होती है, क्लाउड पे बेसिकली यूजर को 24 घंटे जो है 24/7 जो है वो डाटा क्या होता है, सर्विसेज और रिसोर्सेज ये सारी चीजें क्या होती है, अवेलेबल होती हैं। और उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है जी, हर किस्म का डाटा जो स्टोर होता है क्लाउड पे वो जो है बेसिकली जो है जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं, अटैकर्स हैं, अटैक करने वाले हैं, उनको जो है ना उसकी रीड की इजाजत होती है और ना ही एक्सेस करने की इजाजत होती है, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसको जो है लेक्चर्स को आप लाइक्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।